देवानुप्रियो, पल पहले की अनुकूलता पल के बाद प्रतिकूलता हो सकती है, और पल पहले की प्रतिकूलता पल के बाद अनुकूलता में भी परिवर्तित हो सकती है। ऐसा कहा जाता है, एक आंख बंद कर कर हम खोले एक पलकार, उस पलकार में पूरी दुनिया को 21 बार राउंड लगाने वाला देवलोक का दिव्य देव एक ही सेकंड के बाद ऑफ होता है और मर के वहां से उसकी विदा हो जाती है। उसका जन्म हो जाता है किसी एक छोटे से गांव के कोने में, एक छोटे से एक प्लांट्स के फ्लावर्स के रूप में उसका जन्म हो जाता है और 2 दिन तक वो वहां पे खिला रहता है। तीसरे दिन तो वो वहां से भी मृत्यु पाकर फिर वापिस शरीर एक हो और जीव अनंत हो, ऐसी निगोद अवस्था में चला जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 9:05 हुई है, 9:06 में वह अपने इतने बड़े भवन को छोड़कर 32,000 रानियां देवियां सबको छोड़कर एक ही समय में सीधा वृक्ष में और दूसरी ही मिनट में निगोद में, और फिर निगोद में रहते 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 करोड़ों साल बिता देता है। देवानुप्रियो, पंचेंद्रिय में से एकेंद्रिय हो जाता है और एकेंद्रिय बनने के बाद भी एक शरीर भी उसके पास स्वतंत्र नहीं रहता। शरीर एक, जीव अनंत, ऐसी निगोद अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए परमात्मा ने कहा, अनुकूलता आपकी आत्मा की किसी भी प्रकार की स्थिति में परमानेंट नहीं हो सकती। और उससे भी ज्यादा याद रखना, आज की जितनी भी अनुकूलता है आपके आसपास में, वो सिर्फ और सिर्फ पुण्य के कारण है। आपकी कोई लायकात उसमें काम में नहीं लगती है। ના મારામાં આવડત છે ને મારામાં કેપેસિટી છે, કેટલાય રોડ ઉપર બિચારા ચા વેચતા હોય તમારા કરતા વધારે આવડતવાળા ને તમારા કરતા વધારે લાયકાતવાળા। देवानुप्रियो, कई बार आप देखते होंगे कि किसी सब्जी वाले के पास आप खड़े होगे, वो ऐसी ऐसी बातें करेगा ना, आपको लगेगा कि इसका ब्रेन तो आपसे भी ज्यादा चल रहा है। तो जिसका ब्रेन जोरदार चलता है उसके पास सब कुछ अनुकूलता है, ऐसा नहीं है। जिसके पास गुड लक का, पुण्य का उदय चल रहा है ना, उसी के आसपास में अनुकूलता होती है। आपकी हर एक अनुकूलता, आपकी हर एक अनुकूलता के पीछे आपका पुण्य पावर्स होता है। और जैसे ही पुण्य पावर्स कम होता जाता है, व्यक्ति के आसपास की कोई अनुकूलता, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिसको मैंने अब्जोपति के रूप में देखा है, करोड़ोपति के रूप में देखा है। घर में 12-12 नौकर थे, सब कुछ अनुकूलता थी, एक भी प्रकार की प्रतिकूलता नहीं थी। घर में संपत्ति बंडल के बंडल भरे रहते थे, कोई भी आता था तो उसके अंदर में कोई ऐसा नहीं था, दे भी पाते थे। लेकिन जैसे ही पुण्य का उदय पूरा हो गया, न बंगला रहा, न उसके पास अनुकूलता रही, और सबसे बड़ी बात तो ये थी, उसके बेटे ने भी उसको घर से निकाल दिया और वो वृद्धाश्रम में थे। और जब वो वृद्धाश्रम में थे, उसको पैरालिसिस हो गया था, और पैरालिसिस में उसके आसपास में इतनी गंदगी थी, कोई साफ करने वाला पूरे दिन में एक बार आके साफ करता था, और फिर पूरे दिन में वो जितना यूरिन, जितना स्टूल, जितना भी पास करता था, उसी के अंदर में पड़ा रहता था।
मैंने मेरी आंखों के सामने ये देखा हुआ है। दीवानों प्रियो, याद रखना, पुण्य का उदय जब तक होता है, अनुकूलता आपके आसपास में नृत्य करती है। क्या करती हैं? अनुकूलता आपके आसपास में, आपको नहीं चाहिए ना ऐसी ऐसी अनुकूलता आ जाएगी। और जैसा ही पुण्य का बल पूरा हो जाता है, पुण्य पावर्स पर टिका हुआ पूरा एम्पायर क्या हो जाता है? जिस नंद मणियार के पास करोड़ों रुपए थे, इतनी बड़ी 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 हवेलियां थी, इतना सब कुछ था, जैन आगम शास्त्रों में आता है कि वो मरकर उसी नगर में जहां पे उसने कुआं बनाया था, उसी कुएं के अंदर में मेढक के रूप में ड्राउन 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 कर रहा था। दिवानुप्रियो, आ भौमा तमने मड़ेली अनुकूलता पर क्यारे अभिमान नहीं करता। आ भौमा तमने मड़ेली अनुकूलता पर क्यारे अभिमान नहीं करता। केम के तमारू अभिमान ते फुग्गानी भरेली हवा जेवू होई छ। बलून के अंदर में भरी हुई हवा, बलून के अंदर भरी हुई हवा का कोई शाश्वतता का नियम नहीं होता है। और पुण्य की हवा से शायद हम कितने ही बड़े हो जाए, इससे कभी भी हम बड़े नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए जीवन में याद रखना, क्या कभी चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है? बन सकता है ना। कभी चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। पुण्य का उदय हो जाता है तो व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है, और वरना व्यक्ति वहां तक पहुंचने के बाद भी वापस जीरो भी हो सकता है। और इसीलिए जैन दर्शन के सिद्धांतों को हमेशा के लिए आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? मेरी हर अनुकूलता में मुझे अनुकूलता प्रदान करनी है। जब जब भी आपको अनुकूलता का वरदान मिले ना, तब तक आपको अनुकूलता का दान कर देना है। जो अनुकूलता का दान कर देता है उसी को अनुकूलता का वरदान मिलता है, और जो अनुकूलता का दान नहीं देता उसको अनुकूलता का वरदान नहीं मिलता। और हमेशा के लिए एक बात को याद रखना है, क्या मेरे आसपास की अनुकूलता होनी चाहिए। चलो हम भी मानते कि अनुकूलता होनी चाहिए, लेकिन अनुकूलता का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अनुकूलता ठीक है, वो शायद कर्मों के उद्देश्य है, लेकिन अनुकूलता का अटैचमेंट वो कर्मों के उद्देश्य से नहीं, वो आपका नेचर बन जाता है। और फिर जरा सी भी अनुकूलता कम होती है ना, हम तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं। जरा से भी अनुकूलता कम हो जाती है तो हम तुरंत क्या हो जाते हैं? अपसेट हो जाते हैं, और तुरंत ही हमारे अंदर से अनुकूलता पाने का क्या हो जाता है? भाव हो जाता है। और ऐसी वृत्ति 1 2 5 25 बार नहीं, मैंने, मेरी आत्मा ने अनंत बार ऐसी ही वृत्ति की है। और क्या होता है मालूम है? अनुकूलता के कारण जब हमारे पुण्य का क्षय हो जाता है, तब हम प्रतिकूलता को सहन नहीं कर पाते। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, जब से उसने बिजनेस या जॉब चालू की है ना, उसको एक लिमिट में 25-50 हजार, लाख 2 लाख रुपए मिलते हैं, जिससे उसका घर चलता है। वो 50 साल तक उसका वो वही लेवल पर रहता है। वो दूसरों को देखता है, उसके साथ वाले को देखता है, उसके फ्रेंड्स को देखता है कि वो उसके साथ में ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं आगे बढ़ गए। क्या हो गया? वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ गए। फिर वो सोचते हैं मारी हरेवाड़ा છે ને બધા જ છે ને, મારી હરેવાળા બધા જ છે ને આગળ વધી ગયા, હું છે ને બસ આ જ કરું છું, મારું તો કોને ખબર શું છે, કંઈ ખબર પડતી નથી મને તો કંઈ। कितने लोगों के हस्बैंड ने ऐसा कहा होगा अपनी वाइफ को? कहा होगा? यस। और कितनी वाइफ ने अपने हस्बैंड को टोंट मारा होगा, बोला जो क्या वधी गया, ये जो क्या कर, तमे तो कन्फेस, थोड़ा तो हाथ ऊपर करो। यस यस, साथ में बैठे हो। दिवानु प्रियो,
किसी के लक का इंसल्ट न करना, अपने आप को ही पाप के मार्ग पर ले जाना होता है। किसी के भी लक का कभी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। उसको उसके लक के अनुसार मिल रहा है, उसको उसकी मेहनत के अनुसार मिल रहा है। मुझे उनके लक पर कभी भी अपमान नहीं करना है, उपालंब नहीं देना है, टोंट नहीं मारना है, क्योंकि याद रखना जो भी पाता है ना, वो अपने अपने कर्मों के कारण ही प्राप्त करता है। यस प्रशांत बखारिया बोलो। मथेण वंदामी गुरुदेव। यस આપ સર્વે સુખ સાતામાં હશો। ગુરુદેવ દરરોજ તો લાઈવ નથી લઈ શકતો, પણ આજે જ મેં અત્યારે સાંભળ્યું આપની વાણીમાં કે પ્રતિકૂળતા અને અનુકૂળતા, તો પ્રતિકૂળતા છે આપણા પાપનું કારણ છે અને અનુકૂળતા છે આપણા પુણ્યના ઉદયને કારણે છે। પણ તો હવે જ્યારે આપણે સામેથી ચાલીને આપણે પ્રતિકૂળતાને સ્વીકારીએ તો એનાથી શું થાય? એનાથી यस પુણ્ય। वेरी गुड क्वेश्चन। किसी वृक्ष पर जहरीले फल आने वाले थे और उसको आते 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 मानो कहीं बहुत देर लगने वाली थी, लेकिन तब आपके पास इतनी समझ नहीं थी। जब उसके फल आने वाले थे, आपने उसको एक इंजेक्शन ऐसा दे दिया जिसके कारण उसके फल फास्ट आने शुरू हो गए, और आप आज की समझ है आपकी, इसलिए वो उस फलों को आपने फिर डिस्ट्रॉय भी कर दिया। तो इससे आगे का फ्यूचर क्या हो जाता है? आगे का फ्यूचर सेफ हो जाता है। इसी प्रकार से आज जो इसने प्रतिकूलता को सहन कर लिया, उसने कल आने वाली प्रतिकूलता को क्षय कर दिया। जैसे महावीर ने 12.5 साल तक प्रतिकूलता सहन कर ली और अनंत काल को सेफ कर दिया। इसलिए जो प्रतिकूलता को आमंत्रण देता है वो अपने फ्यूचर को सेफ कर देता है, और जो प्रतिकूलता को आमंत्रण नहीं देता और प्रतिकूलता को प्रतिकार करता है और उससे भागता है, प्रतिकूलता उसके पीछे पीछे मल्टीप्लाई होकर आती है। डन। और बोलो। जय सरदनी भाई बोलो। गुरुदेव जी गुरु આપણે ઘણા આત્માઓ સુખે સુખે મોક્ષ પહોંચી ગયા। હા, એટલે આપણે વાર્તામાં સાંભળીએ છીએ કે પ્રતિકૂળતા તો સહન કરી જ નથી। એમણે છે ને પેલા પ્રતિકૂળતા સહન કરી હોય એટલા માટે એણે પુણ્યનો બંધ કરેલો હોય। પ્રતિકૂળતાને સહન કરવાવાળા પણ પુણ્યનો બંધ કરે છે ને અનુકૂળતાને આપવાવાળા પણ પુણ્યનો બંધ કરે છે। એટલે બે પ્રકારની પ્રોસેસ એણે પાસ્ટમાં કરી હશે। કાં એણે કોઈને અનુકૂળતા આપી હશે ને કાં એણે પ્રતિકૂળતા સહન કરી હશે। પણ જ્યારે જ્યારે અનુકૂળતા મળી હશે ત્યારે એમાં આસક્ત નહીં થયા હોય। जो अनुकूलता में आसक्त नहीं होता है वह पुण्य का बंद करता है, और जो अनुकूलता में आसक्त हो जाता है वो पाप का बंद करता है। और इसीलिए वो आत्माओं ने पास्ट में किसी को अनुकूलता प्रदान की होगी, इसलिए वो अनुकूलता में मोक्ष में पधारे, या फिर उसने किसी को प्रतिकूलता नहीं दी थी इसलिए वो अनुकूलता में मोक्ष में पधारे। इसलिए आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप प्रतिकूलता को सहन करो और या फिर आप किसी को प्रतिकूलता न हो ऐसा जीवन जियो। लेकिन वो तो आप जी नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको तो फैन चाहिए, आपको तो सब कुछ अनुकूलता चाहिए, आपको तो बहुत सारे पानी के जीवों को मारना है, स्नान करना है, बहुत सारे जीवों की हिंसा करनी, इसलिए प्रतिकूलता तो दिए बिना रहते नहीं हो, इसलिए प्रतिकूलता आने ही वाली है। लेकिन जब आने वाली प्रतिकूलता के साथ साथ आपने किसी को अनुकूलता दे दी होगी तो थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाएगा। इसलिए उन लोगों ने, उन जीवों ने किसी भी जीव की हिंसा न हो ऐसा निष्पाप जीवन जिया था पहले भी, इसलिए उनको लास्ट भव में भी अनुकूलता मिली और वो मोक्ष में पधार गए। ગુરુદેવ હવે આમાં તો આવી રીતે પ્રતિક્રમણ આપણે હેલ્પ કરે છે, પ્રતિકૂળ આપણે માફી માંગી લઈએ છીએ વારંવાર, તો આપણે આપણા બધા કર્મો કપાઈ જાય તો આપણે મદદરૂપતા થઈ શકે। તો આવું થતું કેમ નથી? આપણે કેમ ભાવ નથી આપણને આવતા? આપણે ભાવ કરવા જોઈએ, આપણે ભાવ કરવા જોઈએ, આપણી મહેનત કરવી જોઈએ, પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, પરંતુ જીવ અનંત કાળથી સુખ પ્રિય છે ને સુખ બુદ્ધિ વાળો છે ને એટલે એનાથી થતું નથી। કેમ કે કોઈને સુખ આપવામાં પણ પોતાનું સુખ છોડવું પડે છે। યસ ઉષાબેન જોંસા બોલો। સાતામાં ગુરુદેવ, હા
બીજાને કોઈને પાપનો ઉદય આવ્યો હોય અને આપણે એનું અપમાન કરીએ તો આપણા પુણ્ય ઓછા થાય. આપણા પુણ્ય તો ઓછા થાય, પણ આપણને સેમ ટુ સેમ એના જેવું જ થાય ને એવા કર્મ બંધાઈ જાય. તમે માનો કે કોઈની યાદ શક્તિ ઓછી છે અને એને યાદ જ નથી રહ્યું, અને તમે એને ઉપાલંબ આપો છો કે તમને કાંઈ યાદ નથી રહેતું, તમને કાંઈ બધું જ ભૂલી જાઓ છો, કેટલી તકલીફ પડી રહી છે ને આમ તેમ, તો તમારી પણ યાદ શક્તિ જવાની. જે વસ્તુનો ઉપાલંબ આપો ને તે વસ્તુ તમારી સાથે થાય છે. શુભ હો. યસ કંપાણી બોલો. આપણે દૈનિક જીવનમાં કેવી રીતે પુણ્ય બાંધી શકીએ રોજે રોજના કામમાં? भगवान महावीर ने कहा है, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वत पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य. सबसे इजी क्या है मालूम है? सबको नमस्कार करते रहना, वो पुण्य का बंद कराता है. सबसे इजी, सबके साथ में विनय पूर्वक व्यवहार करना, रिस्पेक्टफुल व्यवहार करना, वो सबसे ज्यादा पुण्य का बंद करता है. फिर मन से सबके प्रति अच्छे भाव करना, मन के शुभ थाओ सकल विश्वनु, शुभ थाओ सकल विश्वनु, शुभ थाओ सकल विश्वनु, ये मन से जबरदस्त पुण्य का बंद करता है. वचन से सबके साथ में प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना, अपने वचनों में जरा सा भी कठोरता नहीं आने देना, वो भी अपने गुड कर्मों का बंद करा देता है. काया से किसी की सेवा करना, उससे भी गुड लक का बंद हो जाता है. बाकी तो किसी को अन्न देना, किसी को पानी देना, ये सब कुछ हो, लेकिन डे टू डे लाइफ में ये 4 पुण्य तो आपके लिए बहुत इजी है. श्रीमती जी को भी हाथ जोड़कर बातें करना, उससे भी एकदम प्रेम से व्यवहार करना, ये सबसे रिस्पेक्टफुल व्यवहार करना, ये भी पुण्य का बंद होता है. इसको भगवान ने नमस्कार पुण्य कहा है. और जो नमस्कार पुण्य करने वाला होता है ना, वो जहां जाते हैं वहां पे आदर होता है, उसकी कदर होती है, उसको रिस्पेक्ट मिलता है, उसको कहीं से रिजेक्ट कोई नहीं करता है, इसलिए उसका हर काम हो जाता है. नमस्कार करने वाले का हर काम हो जाता है. તમે સત્સંગ બોલો. મત્યાણ વંદન. મત્યાણ વંદન. डन. कुणाल कामदार बोलो. મત્યાના અંદામે પૂજ્ય ગુરુદેવ, જ્યારે આપણે અરહમની કોઈ સેવામાં જઈએ છીએ તો એ આપણો એક પુણ્યનો ઉદયના કારણે આપણને સેવા કરવાનો ચાન્સ મળ્યો હોય છે, અને આપણે જ્યારે સેવા કરતા હોય તો એના કારણે પુણ્યનો બંધ થતો હોય છે. તો એમાં પુણ્યનો સ્ટોક ઓછો બી થાય છે અને પુણ્યનો સ્ટોક વધે બી છે. તો આપણે એમાં પુણ્યનો સ્ટોક એકચ્યુઅલી વધારી રહ્યા છે કે એમાં આપણે કંઈક એવું કરીએ છીએ જેના કારણે આપણે કરીએ તો છે સારું, પણ કદાચ એ સ્ટોક એક ખેડૂતની પાસે 1000 સીડ્સ હતા. હવે 1000 સીડ્સને યા તો એ વાપરી પણ શકે છે અને એ વાવી પણ શકે છે. એ શું કરે છે ને, વાવવા માટે ઉપયોગ કરે છે, પણ વાવ્યા પછી ધ્યાન નથી આપતો પાછું. તો શું થાય છે, નથી ખાઈ પણ શકતો, નથી ઉગાડી પણ શકતો પ્રોપર રીતે. જ્યારે તમે અરમમાં જાઓ છો ત્યારે તમારે થોડાક તમારા પુણ્ય ખર્ચવા પડે છે, અને થોડાક પુણ્ય ખર્ચો એટલે બહુ વધારે પુણ્ય તમને મળે છે. જ્યારે તમે કોઈ સેવામાં જાઓ છો ત્યારે પણ તમારા પુણ્ય ખર્ચાય છે, પણ જ્યારે તમે યોગ્ય રીતે સેવા કરો છો તો ફરી પાછી અનેક સેવા કરી શકો એવા પુણ્ય બંધાઈ જાય છે. અને જો તમે યોગ્ય રીતે સેવા નથી કરતા, મેં તો આજે આમ કર્યું, મેં આજે આમ કર્યું છે, અહંકાર કરો છો, તો એક તો તમારા પુણ્યનો પણ ખર્ચો થઈ જાય છે અને ફરી નવા પુણ્યનો બંધ પણ નથી થતો. એટલા માટે નામ જ અરહમ રાખ્યું છે કે અહમ ઘટાડે નામ અરહમ છે. બીજો એક ક્વેશ્ચન હતો પૂછે ગુરુદેવ, અગર અનુકૂળ હોય તો. આપણે આત્માનું પ્લાનિંગ જ્યારે આપણે કર્મનું પ્લાનિંગ જ્યારે કરીએ છીએ, ઘણીવાર જ્યારે આપણું આનું ડિસ્કશન કોઈની હારે કરતો હોય કે આપણે પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ ફ્યુચરનું, તો ક્યાંક એવું એકવાર ક્વેશ્ચન આવી જાય છે કે કદાચ આપણે સેલ્ફિશનેસ, મારું આવું થઈ જાય ફ્યુચરમાં, ભગવાને કહ્યું છે કે સ્વાર્થી બનવું, પણ એને સ્વાર્થી ન કહેવાય, એને સ્વઅર્થી કહેવાય. મહાવીરને કોઈ પૂછ્યું કે એકલા જંગલમાં નીકળી જશો એ તો તમારો સ્વાર્થ ન કહેવાય, બધાની સાથે રહીને જીવો. ભગવાને કહ્યું નહીં, પહેલા હું મારો સ્વાર્થ પૂરો કરીશ પછી પરમાર્થ કરીશ. તો એને સ્વાર્થ ન કહેવાય, એને સ્વ અર્થ કહેવાય, પોતાના આત્મા માટેનો અર્થ કહેવાય. થેન્ક યુ. યસ મનીષા ભવિષ્ય. મથેના વંદામી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ 2 ક્વેશ્ચન્સ હતા. એક આપણે પીપલનું ઓલું જોયું કે ઘણા માણસોને ઇન્દ્રિયો ઓછી, આંખ વગર, કાન વગર, નાક વગર. તો આપણામાં એવી રીતના બર્થ પછી ઇન્દ્રિયો ઓછી હોય તો તિર્યંશમાં બી શું આવી રીતના બોર્ન થતા હશે કે જેને ઇન્દ્રિયો
યસ, થાય એવું અચ્છા. પોસિબલ છે. અને બીજો ક્વેશ્ચન હતો ગુરુદેવ કે આપણે પેલા પર્યુષણ દરમિયાન આપણી વાત હતી કે આપણે આપણા પાર્ટનર્સ છે કે ચિલ્ડ્રન છે જે બી છે એમના જે સારું જે બી ગુણ છે એને પ્રેઝ કરવાના. તો એટલે મને ધર્મ અનુકૂળતા આપે છે કે એવી રીતના આપણે એમને કહેવાનું કે હા થેન્ક યુ. Yes. અને આપણે વન ડે બિફોર આપણી વાત હતી કે આપણે અગર એ લોકોને જે બી મળે છે એ આપણને આપણી પુણ્ય પ્રમાણે મળે છે, તો આપણે એ લોકોને પ્રેઝ કરીએ તો એ લોકોનું પાછું એમાં અગર મિક્સ થઈ જાય તો એ લોકોના કર્મ બંધાઈ જાય એ કે એમના કર્મ, એ એમની ઓલી છે. આપણાથી આપણે તો અનુમોદના કરવાની જ હોય. અચ્છા, આપણું એટલે કાર્ય છે આપણને જે અનુમોદના મળે છે કરવાનું, આપણું કાર્ય છે સત્કાર્યની અનુમોદના કરવાનું. પછી એ ન વિચારો કે સામેવાળાનું આવું આવું પણ થઈ શકે છે, એવું પછી ન વિચારવું જોઈએ આપણે. જી તમેવ સત્યમ ગુરુદેવ. ઓકે, ધર્મિત શાહ. માતેડામ વંદામી ગુરુદેવ. યસ. મારા એક ક્વેશ્ચન હતો કે આપણે જ્યારે આપણને હર ટાઈમ કહેવામાં આવે છે કે આપણે પાસ્ટનું ભૂલી જઈએ, પાસ્ટનું ભૂલી જઈએ, પ્રેઝન્ટમાં જીવીએ અને ક્યારે બી પાસ્ટ માટે રિગ્રેટ ના કરવું જોઈએ. તો આપણને ગુરુદેવ આપણને ભગવાન એમ કેમ કરે છે કે પાસ્ટના કર્મ પાસ્ટ બર્થના આપણા કર્મ આપણને નડતા હોય છે? આપણને કેમ ભગવાન પણ આપણને પ્રેઝન્ટ માટે ઓલું નથી કરતા અને પાસ્ટ માટે કેમ આપણને કર્મ વેરી નડાવે છે? ગુડ એમ ક્વેશ્ચન. કહેવામાં વેરી હા ગુડ ક્વેશ્ચન ધર્મિત. સૌથી ફર્સ્ટ વાત કે જૈનિઝમ બહુ ક્લિયર છે કે કોઈ તમને સુખી દુઃખી કરે કે તમને સુખ દુઃખ આપે કે તમારા કર્મોનું ફળ આપે એવો કોઈ ભગવાન પહેલા તો આપણે માનતા નથી. અચ્છા એટલે એ આપણી કોઈ સિસ્ટમને સેટ કરે છે એવું આપણે માનતા જ નથી. આપણી સિસ્ટમને આપણે સેટ કરીએ છીએ, જે ઓટો પ્લે થાય છે. આપણે જે કરીએ છીએ એનું જ આપણને ઓટો રિએક્શન મળે છે. કોઈનું આપેલું આપણને કાંઈ મળતું જ નથી. અને સંસારનો નિયમ છે, જ્યાં પણ એક્શન હોય ને ત્યાં રિએક્શન થાય, એ સાયન્ટિફિક નિયમ છે પાછો. એટલે એ બરાબર સાયન્સના બેઝ ઉપર જ જૈનિઝમ છે, કે જૈનિઝમના બેઝ ઉપર જ સાયન્સ છે કે જે કંઈ પણ એક્શન છે તો રિએક્શન થવાનું જ છે. બરાબર, આ લો પણ છે. આપણા પાસ્ટના બર્થના જે આપણા નહીં કર્મ નહીં, છે એનો એ નિયમ આપણા કેવો છે કે પાસ્ટના બર્થના કર્મ પાસ્ટમાં પણ ભોગવાઈ જતા હોય છે. આ હા જન્મના કર્મો આ જન્મમાં જ ભોગવાઈ જતા હોય છે. પરંતુ હા ક્યારેક આપણે બહુ વધારે બાંધેલા હોય છે તો કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. અચ્છા જેમ તો કે આપણે તારા એનું ખેતરમાં પ્રાયશ્ચિત કેવી રીતના કરી શકીએ કે આપણને ખબર પડે કે આપણા પાસ્ટના કર્મ આપણા ઓલા થઈ ગયા છે? આપણને ખબર ન પડે એની માટે ભગવાન બે શબ્દ આપ્યા છે, જમ સંભ્રામી જમ ચ ન સંભ્રામી. જમ બરાબર પડિકમામી જમ ચ ન પડિકમામી. તેને કારણે શું થાય કે મને યાદ હોય કે ન હોય, પણ હું બધાનું મિચ્છામી દુક્કડમ કરું છું. હા બરાબર. તો એટલા માટે આપણને એ જે યાદ ન હોય એનું પણ મિચ્છામી દુક્કડમ થઈ જાય છે પછી. અને આપણને ડર બી લાગે કે આપણે એ પાસ્ટના કર્મ કેવા ખરાબ કર્યા હશે, હા, તો એટલા એના માટે માટે આપણે કોઈ શું કરવું સોલ્યુશન જોઈએ? છે? એટલા માટે આપણે શું હા કરવું જોઈએ કે આપણે તો બધી જ ટાઈપના કર્મોનું કન્ફેશન કરી દેવું જોઈએ. અને એક નિયમ પાછું યાદ રાખવાનો, જેવું આપણે હા પાસ્ટમાં કર્યું હોય ને, આપણને હા મોસ્ટલી એવું જ પ્રેઝન્ટમાં કરવાનું મન થતું હોય. બરાબર એટલે પ્રેઝન્ટના આપણા કર્મોને જોઈને આપણે નક્કી કરી લેવાનું કે યસ, કે આપણે પાસ્ટમાં પણ આવું જ કંઈક કર્યું હશે, એટલે હું પાસ્ટ અને પ્રેઝન્ટ બેયનું મિચ્છામી દુક્કડમ કરું છું. અને તેનું સોરી કહી દેવાનું મિચ્છામી યસ દુક્કડમ. યસ. બરાબર. થેન્ક યુ સો મચ ગુરુદેવ. તમે સચિન ગુરુદેવ. શુભમ ભવ. નિલેશભાઈ શાહ. ગુરુદેવ મથેરામ જી વંદામી. જી. આપ આ જે કર્મ પ્લાનિંગ નો બ્લોડ આપી રહ્યા છે એમાં ગુરુદેવ પ્રતિકૂળતાને ઇન્વાઇટ કરવી, તો મેડિકલી જે મને અત્યારે પ્રતિકૂળતા આવી એને ઇન્વાઇટ કરીને એમાં પ્રોસેસ કરી રહ્યો તો એ આત્માનું કલ્યાણ થઈ શકે એમાં ગુરુદેવ? એમાં સંભાવ રાખવાનો. પ્રતિકૂળતાને જ્યારે જ્યારે આમંત્રણ આપો ને ત્યારે એની સાથે ઇન્વિટેશન આપવાનું, પછી એની સાથે એકદમ પ્રોપર રહેવાનું પાછું. પછી એવું ન થાય કે અને ઇન્વિટેશન આપીને આપણી ઘરે બોલાવ્યું આપણે, પછી હવે કાઢી મૂકીને હવે તું જા જા જા, એવું નહીં કરવાનું. જ્યારે પણ તો પ્રતિકૂળતાને આમંત્રણ આપો ત્યાર પછી એની સાથે સંભાવથી રહેવાનું. પછી એના પ્રત્યે અણગમો નહીં કરવાનો, એની પ્રત્યે ગુસ્સો નહીં કરવાનો, એના પ્રત્યે દુઃખી નહીં થવાનું. ભગવાન મહાવીર પ્રતિકૂળતાને આમંત્રણ આપવા માટે જંગલમાં ગયા
પછી એને ક્યારે પોતાને કોઈ શું તો અરે આ ક્યાં જંગલમાં આવી ગયો અને હું દુઃખી થઈ ગયો અને મારે તો રાજમહેલમાં રહેવાની જરૂર હતી, અમે ભગવાન તો બનવાનો જ હતો, શું કામ મેં આવું બધું કર્યું, મારે ક્યાં લોકો માટે બધું કરવાની જરૂર હતી અને હું ત્યાં રહ્યો તો સારું હતું ને. પછી આવો પસ્તાવો નહીં કરવાનો. પ્રતિકૂળતાને આમંત્રણ આપ્યા પછી પસ્તાવો નહીં કરવાનો, પછી એને વેલકમ જ કરવાનું, પછી એને એક્સેપ્ટ કરવાનું અને પછી એને ધીરે 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 સહન કરી લેવાનું. અને આમાં બીજું શું અનુકૂળતા એવું કરી શકે કે જેનાથી આ પ્રતિકૂળતાની અંદર અનુકૂળતા શું પ્રદાન બસ કરી વધારે મંત્ર સાધના, ધ્યાન સાધના, જપ સાધના, જેનાથી શું થાય આપણી અંદરનો સંભાવ વધવા લાગે. પ્રતિકૂળતામાં પણ આપણો સંભાવ વધવા લાગે. મને અહીંયા છે ને જોરદાર એક્યુપ્રેશર કરતા હતા, એટલું પેઇન કે હું એકદમ પછી માથી સહન નથી એટલે મેંથી એકદમ રાડ પડી ગઈ. પછી મેં શું કર્યું, બીજા કોઈ ગીતમાં બીજા કોઈ ભાવોની અંદરમાં છે ને મારા મનને ડાયવર્ટ કરી દીધું. પછી એ એક્યુપ્રેશર કરવાવાળી વ્યક્તિ એક્યુપ્રેશર કરતી હતી અને હું આરામથી મારા ભાવમાં રહેતો હતો. એટલે હંમેશા માટે શું કરવું, જ્યારે બહુ પેઇન આમ લાગે કે આપણાથી અનબેરેબલ છે ત્યારે આપણે કોઈ ભક્તિ સંગીતમાં બીજા ઓલામાં આપણા મનને પછી ડાયવર્ટ કરી દેવાનું થોડી વાર માટે. તમારા પેઇન વખતે તો આ જ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે તો આટલું સહન જ કરી લેવું છે. અને ભગવાને કહ્યું જે સહન કરે છે એની સિદ્ધ થાય છે, જે સહન કરે છે એની સિદ્ધ થાય છે, જે સહન કરે છે સિદ્ધ થાય છે. આવો વિચાર કરશો તો તમે તમારા પેઇનમાં ઘણું બધી તમને રાહત થઈ જશે. પણ હજુ અનુકૂળતા એમાં પ્રદાન કરવી હોય તો ઓર આગળ શું કરી શકો? બસ આ જ કરવાનું, ભક્તિ, મનનું ક્યાંક ને ક્યાંક ડાયવર્ઝન, બીજું કાંઈ નહીં કરવાનું. જી ગુરુદેવ, તમે સત્યમ નિશકો. યસ, હર્ષદભાઈ અજમેરા બોલો. મથે વંદામી ગુરુદેવ. જી. તપશ્ચર્યા કરવાથી કર્મનો ક્ષય થાય છે. યસ. તો પછી સત્કાર્ય ને માનવ સેવા કરવાથી પુણ્ય કેમ બંધ થાય છે? કર્મ ક્ષય નથી થતો? એમાંથી કર્મ ક્ષય નથી થતા કેમ કે એ પ્રવૃત્તિ છે અને તપસ્યા છે નિવૃત્તિ છે. નિવૃત્તિ નિવૃત્ત કરે છે અને પ્રવૃત્તિ પ્રવૃત્ત કરે છે. તપ છે એ નિવૃત્તિ છે અને માનવતા છે પ્રવૃત્તિ છે. પ્રવૃત્તિ છે ત્યાં કર્મ બંધ છે અને નિવૃત્તિ છે ત્યાં કર્મ ક્ષય છે. પ્રવૃત્તિ સત છે તો પુણ્યનો બંધ છે, અસત છે તો પાપનો બંધ છે. અને નિવૃત્તિ તો સતત છે તો નિવૃત્તિમાં કર્મનો ક્ષય થાય છે. અને એનો સ્ટોક ની કેવી રીતે ખબર પડે કે પુણ્ય આપણા ઘટી ગયા છે ને પાપ વધી ગયા છે? જેથી જો પાપ વધી ગયો તો આપણને તરત જ ખબર પડવા લાગે, આપણી આસપાસમાં લોકો તરફથી વ્યવહાર બદલાવા લાગે ને એટલે ખબર પડી જાય કે આપણે પુણ્ય ઓછા થવા લાગ્યા છે. આપણે સાવધાન થઈ જાઓ. પહેલા સવારના પરમાં માનો કે પૃથ્વીબેન નાસ્તામાં 5 આઈટમ બનાવતા હોય અને પછી એક આઈટમ ઓછી બનવા લાગે એટલે સમજવાનું કે યસ આજે પુણ્ય ઘટ્યા લાગે છે એટલે સ્ટોક ક્યાંક ઓછો થવા લાગ્યો છે. અને પાપનો સ્ટોક વધી જાય તો શું કેવી રીતે સમજવું? તો ક્યાંક ને ક્યાંક તમે કંઈક લપસી જાઓ છો કે કંઈક પડે છે કે કંઈક વાગે છે એટલે સમજો કે યસ પાપનો સ્ટોક હવે ઉદયમાં આવવાનો સ્ટાર્ટ થવાનો લાગે છે, સાવધાન. એ તમને પહેલેથી જ મેસેજ આપી દે છે, એ તમને પહેલેથી મેસેજ આપવાનું શરૂ કરી દે છે. જી જી, તમે સચ્ચો ગુરુદેવ. શુભ થાવ. ઓકે, ટીમડિયા બોલો. યસ, પન્નાબેન બોલો. યસ. મથેના વંદામી ગુરુદેવ. આપણે ઘરના મેમ્બર્સ ને જે અનુકૂળતા આપીએ, કોઈ સાજી માંડવું હોય એને ધ્યાન રાખીએ તો એ અમારી અનુકૂળતા ને એટલે પુણ્યનું બંધ કરાવે કે એ તો અમારી ડ્યુટી કહેવાય ને બહાર જઈને બીજાને જ અનુકૂળતા આપવી જોઈએ? તમારી ડ્યુટી જ કહેવાય. તમે એમ કે હા હું મારા વનને બહુ સરસ મજાનું જમાડું કરું આ તે, એ તો તમારી ડ્યુટી જ કહેવાય. એ તો ઉલટાનું પાપનો બંધ કહેવાય. અજાણ્યાને તમે પ્રેમથી જમાડો છો ને, અજાણ્યાને તમે પ્રેમથી જમાડો છો ને તો તમારા પુણ્યનો બંધ થાય છે. જાણીને તમે બહુ વધારે પ્રેમથી જમાડો છો તો પાપનો બંધ થાય છે કેમ કે એમાં તમારો રાગ પોસાય છે. એટલે આવું સાંભળીને પાછા એવું નહીં કરતા કે ના હવે તું તારું જમવું તો જમી લે. તો પાછા એ બધા મને કહેશે કે ગુરુદેવ તમે આવું ક્યાં શીખવાડો છો? સુતરિયા બોલો. વિધિ સુતરિયા. વંદામી ગુરુદેવ, આપ સર્વે સુખ સાધમાં છો. ગુરુદેવ, એક પ્રશ્ન ઘણી વાર થાય કે જ્યારે સાધુ સાધ્વીજી જ્યારે એમનો કાળ થાય છે ઘણી વાર એવું કહેવાય કે એ લોકો દેવગતિ પામે,
તો દેવલોકમાં જઈને તો પછી એ લોકો સુખ ને એ બધું હોય તો એ લોકો ફરીથી એમની સાધના આરાધના કેવી રીતે કરી શકે ને ફરીથી એમને મનુષ્ય ભાવ તો પછી કેવી રીતે મળે? એવું ના હોવું દેવલોકમાં જોઈએ ને જવું actually. દેવલોકમાં જવું એની સૌથી મોટી પરીક્ષા હોય. અહીંયા એને પ્રતિકૂળતાને સહન કરવાની પરીક્ષા આપી હોય અને ત્યાં અનુકૂળતાને સહન કરવાની પરીક્ષા આપે. એ બેમાં પાસ થઈ જાય તો પછી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાંથી મોક્ષ મળી જાય. એટલે પ્રતિકૂળતાને સહન કરવાની પરીક્ષામાં તો હજી પણ એ મનુષ્યના ભાવમાં પાસ થઈ જાય છે, પણ અનુકૂળતાને પણ સહન જ કરવાની હોય. અનુકૂળતાને સહન કરીને એમાં આસક્ત ન થાય તો બીજી પરીક્ષામાંથી પણ પાસ થઈ જાય. એટલે પછી તરત એને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાંથી તરત મોક્ષ યાત્રા એની શરૂ થઈ જાય. એટલે જેટલા પણ દેવલોકમાં જાય છે પરીક્ષા આપવા માટે જાય છે. દેવલોકમાં સુખી થવા માટે નથી જતા. સુખમાં પણ અનાસક્ત રહેવું ને તે સાધુની પરીક્ષા હોય છે. ઓકે. નમો રિહંતાણમ નમો શ્રાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વજ્જાયણમ નમો લોય સબ્બશાહુણમ એશો પંચ નમોકારો સબ પાપ પણાશણો મંગલાણમ ચ સવેશિમ પરમમ હવૈ મંગલમ ચતારી મંગલમ અરિહંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ શાહુ મંગલમ કેવલીપાનતો ધમ્મો મંગલમ ચતારી લોગુત્તમા અરિહંતા લોગુત્તમા શ્રા લોગુત્તમા સાહુ લોગુત્તમા કેવલીપાનતો ધમ્મો લોગુત્તમો ચતારી શરણમ પવજ્જામિ અરિહંતે શરણમ પવજ્જામિ સિદ્ધે શરણમ પવજ્જામિ સાહુ શરણમ પવજ્જામિ કેવલીપાનતમ ધમમ શરણમ પવજ્જામિ. ચાર શરણાદ ખરણા મંગલ કરના અવર શરણ નહીં કોઈ જો ભવ્ય પ્રાણી આદરે અક્ષય અવિચલ પદ હોય.